السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار قرار دے دی گئی، اور صدر بائیڈن کا انتخابی مہم میں ڈٹے رہنے کا اعلان۔ ان خبروں کے ساتھ ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے اہم خبریں آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 8 نے فیصلے کی حمایت جبکہ 5 نے اختلاف کیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فل کورٹ نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر حق و انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے اور آخر کار ہمیں اپنا حق مل گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن نے خواتین اور اقلیتوں کی اسے ملنے والی 78 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی تھیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی اہل نہیں ہے، کیونکہ پارٹی نے انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی تھی۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ عدالتی فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی یا نہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اگلے 4 سال امریکی صدارت کے فرائض انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے اپنی قومی اور خارجہ پالیسیوں کا بھرپور دفاع کیا۔ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق انہوں نے اصرار کیا کہ امریکی ووٹروں میں ان کی حمایت مضبوط ہے اور وہ انتخابی دوڑ میں شامل رہیں گے اور جیت جائیں گے۔ پچھلے صدارتی مباحثے کے بعد صدر بائیڈن کو اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون سازوں، نمایاں شخصیات اور ممتاز ڈیموکریٹس کی جانب سے سن 2024 کی انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کے مطالبوں کا سامنا تھا۔ اس سے پہلے واشنگٹن میں نیٹو اتحاد کا 3 روزہ اجلاس ختم ہو گیا۔ دفاع اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں کام تیز کرنے پر اتفاق کے ساتھ ساتھ روس اور چین کو واضح پیغام دیا گیا۔ نیٹو کے اتحادیوں نے یوکرین کی اس اتحاد میں شمولیت کے ناقابل واپسی سفر کی حمایت کا وعدہ کیا، جبکہ چین کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی عسکری کارروائیوں کے لیے ہر طرح کی حمایت بند کرے۔ افغان طالبان کی جانب سے سرحد پار پاکستان میں حملوں کے لیے تحریک طالبان پاکستان کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ دعویٰ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جانب سے رپورٹ بدھ کے روز جاری کی گئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بڑے پیمانے پر آپریٹ کرتی ہے اور وہاں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، جن میں اکثر افغان شہری بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے اس رپورٹ پر ابھی تک رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ ماضی میں ایسی رپورٹوں کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی سرحد پار کارروائیوں کو روکے، اس کے رہنماؤں کو حراست میں لے اور پاکستان کے حوالے کرے۔ افغان طالبان کا رد عمل رہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور افغان طالبان پر الزامات لگانے کے بجائے پاکستان کو ہی اسے حل کرنا چاہیے۔ بھارتی کشمیر کے انتظامیہ نے جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عارضی صدر نذیر احمد رونگا کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا ہے۔
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने लॉ सेक्रेटरी के जरिए अदलिया के सामने जम्मू और कश्मीर बार एसोसिएशन कश्मीर चैप्टर के 3 साबिक सदूर के खिलाफ बाज़ाब्ता ये शिकायत दर्ज कराई है कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और उन्होंने पेशा वराना बदआमाली, बेसाख्तगी और बदनस्मी का मुजाहरा किया है। हमास के ज़ेरे इख्तिदार फ़लस्तीनी इलाके में वज़ारत सेहत ने जुमे को बताया कि गजा की पट्टी में इसराइल के हमलों में मजीद 32 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। साहिल इलाके में शिमाल से जुनूब तक लड़ाई जारी है, जबकि जंग बंदी और यरगमारियों की रिहाई के मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत भी जारी है। इसराइली फौज ने जुमे को कहा कि फौज मिस्री सरहद के करीब रफा में कार्रवाइयां जारी रखे हुए है और गुज़श्ता रोज फौजियों ने जंगी और फजाई हमलों में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक किया और इलाके में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि जुमेरात को भी गजा शहर के मशरकी शुजाइया मोहल्ले के मलबे से तकरीबन 60 लाशें मिली हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन की हुकूमत ने फ़लस्तीनी इलाके के मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली तंजीम और 4 गैर कानूनी चौकियों के खिलाफ पाबंदियां आयद करती हैं। वाशिंगटन में महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि अमेरिका को मगरबी किनारे में इंतहा पसंदाना तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पर गहरी तशवीश है, जो इसराइल की अपनी सलामती के लिए नुकसानदेह है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इसराइल की भरपूर हौसला अफजाई करता है कि वो उन अफराद और इदारों को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ऐसे इक़दाम न होने की सूरत में अमेरिका उन अफराद और इदारों को जवाबदेह बनाने के लिए खुद इक़दाम उठाता रहेगा। तुर्किया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सदर रजब तैयब अर्दवान ने जुमेरात को कहा है कि रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त तसादुम का कोई भी इम्कान परेशान कुन है। अर्दवान का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेटो के रहनुमा वाशिंगटन में जमा हुए और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉफ ने कहा है कि इत्तेहाद की जानिब से बकौल उनके इंतहाई संगीन खतरे को रोकने के लिए रूस जवाबी इक़दाम की मंसूबाबंदी कर रहा है। चीन ने जुमे को कहा कि वो अपने जुनूबी साहिल पर रूस के साथ ऐसे में मुश्तरका फौजी मशक़ें कर रहा है, जबकि अमेरिका की क़यादत में मगरबी दिफाई इत्तेहाद का वाशिंगटन में इजलास हो रहा था। चीन की वज़ारत दिफा ने कहा कि दोनों फौजों ने मुश्तरका मशक़ें जुलाई के अवाइल में शुरू की थीं और ये इस माह के वस्त तक जारी रहेंगी। रूस के ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके की एक अदालत ने यूक्रेन में यूरोप की सलामती और ताउन की तंजीम के मॉनिटरिंग मिशन के एक रुकन को जासूसी के जुर्म में जुमे के रोज जेल भेज दिया है। रूस के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि खुद साख्ता दोनेत्स्क अवामी जमहूरिया की सुप्रीम कोर्ट ने 56 साला वादियम गोल्डा को कसूरवार करार दिया और उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई। नेपाल में हुक्काम ने बताया है कि जुमे को मानसून की शदीद बारिशों से होने वाली लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 2 बसें हाईवे से दरिया में जा गिरी, जिनमें कम से कम 63 अफराद लापता हो गए। जिले एहलकार खीमानंद भोसाल ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि सर्च और रेस्क्यू के लिए दर्जनों एहलकार चेतवान के वस्ती जिले में हादसे से बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ हैं। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।